नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। केमती अछंती आपण माने आशा करछु बहुत भलरे थिबे। आपणक पर्सन आपणक पार्टनर करेंट एनर्जी करेंट फीलिंग्स कौन अछि आपणक पाई से जिनसटी देखिबा आपणक पर्सन एनर्जी देखिबा। तो चलंतु आरंभ करबा आपणक पार्टनर करेंट एनर्जी आपणक पार्टनर करेंट फीलिंग्स एबे कौन अछि। आउ प्रत्येकटी जिनस आम डिटेल देखा जदि आपण मनरे कौन प्रश्न अच्छी आपण मत मेसेज करें कि कॉल करें मोर व्हाट्सएप नंबर मुझे देछि। आपण पार्टनर प्रथम जो राशि गुड़िक मत लगुच मेष सिंह धनु कर्कट मीन बिछा तुला मिथुन कुंभ किसी लोकंर मकर ये राशि गुड़िक ये आसूची आपणकर कि पार्टनर एनर्जी सहित आप मैच करेंगे। फर्स्ट मत ये लगुच आपण पार्टनर कौन सी जिनसर क्लारीटी आपको दबाक चाहते। यस आपन को शुणिले बोध हुए लगुव कि आपण निजे बहुत दिन है फिल करुवे कौन ना कौन कथार से आपन को क्लारीटी दौना कौन ना कौन कथा से आपन को बुझे कि कहना आपन को बहुत कष्ट देला भाया कथा कहते। तो से कोठी ना कोठी लगुच कि आपणकर पार्टनर आपणकर पर्सन को कोठी ना कोठी गोटे क्लारीटी से दबाक चाहते आपन को कि से आपन को लेकिन भी कौन भावुंट आपण को लेकिन तांकर कौन फ्यूचर प्लान्स अच्छी। आपण बहुत दिन है वेट कर से कहूना पार्टी आपण दुई पद उत्तर पाइबा चाहते दुई पद कथा शुणा चाहते आपण बस से जानवा चाहते आपण बस से शुणा चाहते जे सी आपण को लेकिन कौन प्लान रखिंट से आपण सहित रहा चाहते कि नहीं। तो ये जो जिनस आपण मनर अच्छी ये जो जिनस आप जानवा चाहते बहुत जल्दी सी आपण को ये सब जिनसर गोटे मत लगुच क्लारीटी देवे। गोटे कथा कहुए ना बेले बेले मनीष ना भूल हो निजर अकड़ छाड़े ना गोटे मनीष आपण पार्टनर एक्जाक्टली से करते भूल हो निजर जो कहते ना एटीट्यूड बा निजर जो व्यवहार से जिनसटा को से बदल पारे ना एवं भूल हो भी आपण को ये व्यवहार कले जमती कि सब भूल आपणकर से समय एबे पलैछि एबे जो समय आसापी जाऊँगी से भल समय मन रखु आपण जो पाथरे अच्छी आपण जो बाटर अच्छी ठीक अच्छे आपण से ठीक बाटर अच्छा आपण को बहुत समय लगुव मत छाड़देवे मो पाखक आसबेनि हेले से आपण को छाड़े ना आपण जदि ठीक बाटर अच्छा से आपण पाखक निश्चित निश्चित आसबे कारण ऑलरेडी से स्टार्ट कर सारे आसवा। आउ गोटे जिनस मन रखु गोटे कष्ट गोटे मनीष को केवे भी हराए ना गोटे कष्ट गोटे मनीष को सब बेले स्ट्रंग कराए। तो आपण होचंती से व्यक्ति जी आप स्ट्रंग होचंती दिन को दिन सी आपण को छाड़ी चली जाइंती कि सी आपण सहित कथा होना से आपण यही कष्ट नहांती कि यही कष्ट रुहतु ना कि सी मुझे छाड़ी चली जाइए मुझे बची पारिनी यही कष्ट आप रुहतु ना आपण सब निजक पॉजिटिव रखु आपण सब निजक भलरे रखु आउ कोठी ना कोठी से गोटे आपण लाइफ उपर बहुत इम्पैक्ट पड़ो आप निजक स्ट्रंग रख। नेक्स्ट जिनस ये मतलब आप पर्सन आपणकर पार्टनर लगुच देखो मत स्पेशली आपण कथा लगुच आपण गोटे हिल प्रोसेस रे गति करने आरंभ कले हिलिंग प्रोसेस मु क्या कहबी हिलिंग प्रोसेस कहबी कि आप ऑलरेडी बहुत समय है गोटे कष्ट भितर थे एबे आपण स्पिरिचुअल पाथ को जाउचंती एबे आपण स्पिरिचुआलिटी आड़ को जाउचंती एबे आपण बुझुचंती कि भगवान केमिति कर्म करंती एवं भगवान केमिति कर्म करांती। तो सेति आपण जेकोसी बाटे गोटे स्पिरिचुअल पाथ आपणईले जेकोसी बाटे गोटे आप स्पिरिचुअल पाथ को आपण मानिले गोटे जिन मन रखु निजर इमोशंस को आप नेग्लेक्ट करुले किंतु बेले बेले कौन हुए कि आपंकर जदि देहटा खराब होची
ଆପଣ ଥୋଡ଼ି ଦେହଟା ଯେବେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ସେଇ ଥିଙ୍କିଂରେ ଆପଣ ରହିବେ କି? ନାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି ଥିଙ୍କିଂରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ରହିବା କଥା ବି ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସେଇ ପଜିଟିଭିଟି, ନିଜକୁ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ବି ବର୍ଡନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କଷ୍ଟକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଲ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଲ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିପାଥି କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବେ। ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ସେମିତି ହଉନି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିପାଥି କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବେ। ଟେଲିପାଥି କନେକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି କନେକ୍ସନ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ଏଇଟା କହିପାରିବେ କି ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ କନେକ୍ସନଟା ହବ, ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡରେ କନେକ୍ସନ ହବ ଯୋଉ କନେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଫିଜିକାଲି ତ ମିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହବ ଅମ୍, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହବ। ମୁଁ କହିପାରିବି କି ସେଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ନଥିବେ। ଓକେ, ମାନେ ଇମାଜିନେସନ ୱାର୍ଲଡ ହଉ, ନିଦରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଡେଫିନେଟଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଯଦି କହୁଛି କି ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଥଟ୍ସ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆନ୍ସର, ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଦିନେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆସିବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ରିମୁଭାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ପାର୍ଟନର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ନିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କି ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଗ୍ନୋରର କାରଣ ହେଲା ସିଏ ଡରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ। ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନଥାନ୍ତେ ସିଏ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ବଢି ନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସେ ସେତିକି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ତୁମେ ମୋର ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସିଏ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସିଏ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍‌ଟା ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି କି ସେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ କି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମନାନ୍ତର ହେଇଯିବ କି ଏତେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସଡନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍‌ରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ଚିନ୍ତାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଦୁଃଖରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିହେଭିୟର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ନେଚର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଟା ବି ଲାଗିବ କି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜ ଅନୁସାରେ କଥା ହବା ବା ନିଜ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବା ଟିକେ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ପେସେନ୍ସ ବହୁତ ଦରକାର। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ବହୁତ କମ୍, ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଓର ନେଚର ଯୋଉ ଥାଏ କି ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେ ମଣିଷଟି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ମୁଁ ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଇ ଦଉଛି। ସେ ସତ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଦବା। ଆଗକୁ କଣ ଆକ୍ସନ୍ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଗକୁ କଣ ଆକ୍ସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଓକେ, ବ୍ୟାରିୟର ମେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟ୍ରେngth ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି ବା ଯିଏ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା କି ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କରଉଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ କିଛି ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେngth ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିଶିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନା, ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଦେବେ। ବାକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଖାଲି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲଫିଶନେସ୍ ବି କହିପାରିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଛି। କି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫେସ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଫେସ୍ କର ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଖରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ବି। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସେସନ୍ ମୁଁ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖେ। 2ଟା କାର୍ଡ ମୁଁ ରଖିବି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଖି ଖୋଲିବେ, ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିବେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ଡ ନମ୍ବର 2। ତ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବେଶୀ କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 50% ୟେସ୍। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କାମଟି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଇଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ବିଗ୍ ୟେସ୍। ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହବ।
ଆଉ କେବେ ହବ ଭଗବାନ ତାର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ କଲ୍ କି ମେସେଜ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହର ହର ମହାଦେବ।